हेलो फ्रेंड्स, यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई क्लास 8 को इंग्लिश को गेम्स एंड स्पोर्ट्स भन्ने च्याप्टर को एक्सरसाइज गरेर देखाइदिने छु। ओके, तपाईहरुलाई गेम्स एंड स्पोर्ट्स भन्ने च्याप्टर को एक्सरसाइज फुल चाहिएको छ भने यो भिडियो लास्ट सम्म हेरिदिनु होला। ओके, र तपाईहरु पनि आफ्नो किताब निकाल्नु होला। 113 पेज नम्बर निकाल्नु होला। 113 पेज नम्बर गेम्स एंड स्पोर्ट्स यूनिट 11। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन छ हाम्रो दिएको, match the words in column A with their meanings in column B. A number patriotism. First of all, we can know the Nepali meaning of this English sentence. Means this we know the Nepali meaning of this English words. Means first was given patriotism. What the Nepali meaning of patriotism? Because patriotism is English words. So first of all, we have to find the Nepali meaning of patriotism. Because if we don't know the Nepali meaning of any words, then we don't find that similar meaning of that word. Like if you don't know the Nepali meaning of patriotism, then you don't find the similar meaning of patriotism. But if you know the Nepali meaning of patriotism, then you can easily find the Nepali meaning of patriotism. Okay, what is the Nepali meaning of patriotism? Patriotism means deshbhakti. Patriotism means deshbhakti. One of the soldiers, कुनै एउटा सोल्जरले, कुनै एउटा सैनिकले देशभक्ति गर्छ। आफ्नो देशभक्ति गर्नु भन्न खोजेको देशको लागि समर्पित गर्नु, देशको लागि आफ्नो ज्यान दिन सक्नु, त्यसलाई भन्यो देशभक्ति। एउटा सोल्जर चाहिँ देशको लागि ज्यान दिन तयार छ आफ्नो, त्यसलाई भयो देशभक्ति भयो त्यो भनेको। नेक्स्ट वाज गिवन ओबेसिटी। ओबेसिटी मिन्स मोटाउनु, फ्याटनेस। ओबेसिटी मिन्स फ्याटनेस, मोटाउनु। लाइक जंक फूड खायो भने इफ द चिल्ड्रन इट जंक फूड देन दे बिकम ओबेसिटी लेटर इन लाइफ। Like this way, okay, like this way. Obesity means मोटाउनु। चिल्ड्रनले धेरै जंक फूड खायो भने चिल्ड्रनहरु भविष्यमा मोटाउन सक्छन्। नेक्स्ट इज अलर्ट। अलर्ट means watchful, you can say, be watchful. Alert means सावधान हुनु। We will be alert from danger. We will be alert from danger. हामी घरमा आगो लाग्ने कुराबाट अलर्ट हुनुपर्छ। We will be alert from thieves, because thieves, if we go to the market by wearing expensive things, by wearing expensive necklace, then the thieves try to steal that necklace. So in that case we have to be alert. In that case we have to be alert. In that case when we go to market by wearing expensive necklace, then in that case we have to be alert. Because if we wear expensive necklace, then the thieves try to steal that necklace. So we have to be alert in that case. So alert means watchful हुनु। हामीले घरमा आगो लाग्न सक्छ। हामीले ग्यास छोडिराख्यौं भने, ग्यासलाई हामीले बालिराख्यौं भने हाम्रो ग्यास फुटेर आगो लाग्न सक्छ। हामीले त्यसबाट पनि अलर्ट रहनु पर्यो। हामीले घरमा आगो नलागोस् भनेर अलर्ट रहनु पर्यो। हाम्रो घरभित्र बाढी नपसोस् भनेर अलर्ट रहनु पर्यो। हाम्रो घरमा चोर नआओस् भनेर अलर्ट रहनु पर्यो। भनेको सावधान रहनु, सावधान। अलर्ट भनेको सावधान इन द नेपाली मिनिङ। ओबेसिटी मीन्स मोटाउनु, patriotism means देशभक्ति। नेक्स्ट इज मेटाबोलिज्म। Metabolism is that chemical equations, that is the chemical expressions that changes food into energy, in a living things. Living things means like tree, us, people, frog. These all are the living things. Means metabolism means that things, that chemical process, that chemical equation that changes the food into energy. Next is virtue भन्न सक्नुहुन्छ होला। virtue नमान्नु होला, virtue means you can say in the Nepali meaning, you can say virtue means wait for a minute. Virtue means punya means like if any person help other people, like if one old man has felt trouble, if one old woman or man has been trouble to cross the road, if the old man has trouble in the trouble, you can say if old man or woman in a trouble to cross the road, then if other person will come and help that old man or woman to cross the road, then that man did virtue, means
पुण्य। अर्थात् एउटा कुनै बुढापाका मानिसहरूले रोड कट्न सकिराख्नु भएको छैन भनेर अरू मान्छे आएर त्यो बुढापाका मान्छेलाई रोड कटाउन सघायो भने त्यो मान्छेले के गरे? पुण्य भयो। यो भनेको इक्जाम्पल भयो। भनेको भर्चु भनेको चाहिँ पुण्यको काम गर्नु भन्छन् नि। कसैले राम्रो काम गर्यो भने के भनिन्छ? कतै पुण्यको काम गर्नु। राम्रो काम गर्नु नै भनेको पुण्य काम गर्नु, र पुण्य काम गर्नु, राम्रो काम गर्नु भनेको भर्चु। नेक्स्ट वाज गिभन इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मीन्स अखण्डता, ईमानदारी। लाइक आवर कंट्री सोल्जर्स, हाम्रा देशका सैनिकहरूले इमानदारीपूर्वक काम गर्छन्, धोका दिँदैनन्। भनेको आफ्नो देशको लागि इमानदारीपूर्वक काम गर्नु, आफ्नो जे काम गर्दा पनि इमानदारीपूर्वक गर्नु। अर्थात् तपाईहरु अफिसमा वर्क गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि इमानदारीपूर्वक अफिसमा वर्क गर्नु। यदि तपाईहरु स्कुलमा पढिराख्नु भएको छ, बच्चा हुनुहुन्छ भने इमानदारीपूर्वक पढ्नु, चकचक नगर्नु। सैनिक हुनुहुन्छ, पुलिस हुनुहुन्छ भने पनि इमानदारीपूर्वक काम गर्नु, पुलिसको ड्युटी इमानदारीपूर्वक गर्नु। यस्तो होइन कि तपाईहरुले धोका दिनु, पुलिसहरुलाई धोका दिनु भने इमानदारीपूर्वक काम गर्नु। अर्थात् यु क्यान से अखण्डता, इंटेग्रिटी मीन्स। नेक्स्ट वाज गिवन F number, brisk. Brisk means fast. Fast means chito. Like in the race, Virat or anybody win the match because he run fast. He ran fast. Means fast. Fast means what was? Fast means brisk. तपाईहरु बुकमा हेर्नु, brisk F number मा छ। Next was given anxiety. Anxiety means you can say कस्तो भन्नु, टेन्सन क्या, टेन्सन लाग्नु, टेन्सन। एन्जाइटी मीन्स टेन्सन हुनु। लाइक I feel tension because my exam is tomorrow. I feel tension because I did fight with my friends. I feel tension because my exam result will come in tomorrow. Anxiety means tension. Next, deterred means निरुत्साहित, उत्साहित को उल्टो, उत्साहित को उल्टो निरुत्साहित। Deterred means निरुत्साहित भनेको उत्साहित को उल्टो। अर्थात् I am भनेको म धेरै उत्साहित छु किनभने भोलि मेरो घरमा पाहुना आउनुहुन्छ, त्यो उत्साहित भयो। अब तपाईहरु भन्नुहुन्छ नि, म भोलि उत्साहितै छुइनँ किनभने भोलि मेरो एक्जामको रिजल्ट आउँछ। उत्साहित छुइनँ, खुसी छुइनँ। त्यो उत्साहित छुइनँ, खुसी छुइनँ भनेकै निरुत्साहित हो। उत्साहित छुइनँ, खुसी छुइनँ भनेको नै निरुत्साहित हो। बुझ्नुभयो? पेट्रियोटिज्म भनेको देशभक्ति, ओबेसिटी भनेको मोटाउनु, अलर्ट भनेको सावधान, मेटाबोलिज्म भनेको कुनै पनि लिभिङ बिन्सको एउटा प्रोसेस जसले चाहिँ फुडलाई एनर्जीमा चेन्ज गर्ने काम गर्दछ। भर्चु भनेको पुण्य, इंटेग्रिटी भनेको अखण्डता, ईमानदारी, ब्रिस्क भनेको छिटो, एन्जाइटी भनेको टेन्सन, डिटर्ड भनेको निरुत्साहित, उत्साहितको उल्टो निरुत्साहित, उत्साहित नहुनु, डेडिकेटेड भनेको समर्पित। इन द नेपाली यु क्यान से समर्पित भनेको I made this video by dedicating this person. Means I made this YouTube video by dedicating this person. You look many YouTube videos, and many of the YouTube videos are in the YouTube videos. There is the YouTuber said, I made this video by dedicating that person. Like in their book also, many chapters will be being there by dedicating other person. भनेको समर्पित। धेरै युट्युब मान्छेले पनि युट्युबमा भिडियो बनाउँदाखेरि कुन भिडियो कस्तो बनाउँछन्, कोही मान्छेलाई डेडिकेट गरेर भन्छन् मैले यो भिडियो त्यो मान्छेलाई डेडिकेट गरेर बनाएको भनेको समर्पित गर्नु आफूलाई। मैले आफ्नो आमा बुवाप्रति आफूलाई समर्पित गरे, डेडिकेट गरे, त्यस्तो क्या। अब यसको नेपाली मिनिङ थाहा पाइसकेपछि तपाईहरु यो इजिलीसँगले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, भेरी इजिलीसँगले। ल भनेपछि अब हाम्रो प्याट्रियोटिज्मको के हुने भएछ त? तपाईहरु 130 निकालेर बुक पनि हेर्दै गर्नु है। प्याट्रियोटिज्मको के हुने भएछ? प्याट्रियोटिज्म भनेको देशभक्ति, मिन्स लभ अफ योर कन्ट्री। कोलम्बीमा भएको जति पनि वर्ड छ तिनीहरु वर्डको नेपाली मिनिङ तपाईहरुलाई थाहा नै होला, किनभने कोलम्बियम भएको वर्डको नेपाली मिनिङ एकदमै सिम्पल छ। भनेको कोलम्बीमा भएको वर्डहरु सिम्पल छन्, तिनीहरुको नेपाली मिनिङ तपाईहरुलाई थाहा नै होला।
एट क्लासमा पुगिसक्नुभयो त्यति त थाहा नै होला। कुलुम्बीमा भएको थाहा नै होला नेपाली मिनिङ, कुलुम्बीमा भएको थाहा थिएन होला, कुलुम्बीमा भएको मैले भनिदिइहालेँ। अब गरौँ पेट्रोलिजम भनेको लभ अफ यर कन्ट्री। इट इज गिभन इन 6 नम्बर, कोलम्बीको 6 नम्बरमा दिएको छ लभ अफ यर कन्ट्री। पेट्रोलिजम भनेको लभ अफ यर कन्ट्री। ओबेसिटी भनेको मोटाउनु मिन्स फ्याटनेस। पेट्रोलिजम लभ अफ यर कन्ट्री, ओबेसिटी मिन्स फ्याटनेस। फुल मेटाबोलिजम मिन्स अल द केमिकल प्रोसेस इन अ लिभिङ बिङ्स द्याट चेन्जेस फुड इन्टु एनर्जी। तपाईँहरू चिन्ता नगर्नु होला, लास्टमा म सबैको एन्सर दिइदिन्छु। अहिले भनिदिन्छु म त, लास्टमा चाहिँ म सबैको एन्सर सिरियली देखाइदिनेछु। अहिले बुझाउँछु नेपाली मिनिङ के हो त बुझाएर लास्टमा चाहिँ सबैको एन्सर क्लियर तरिकाले देखाइदिन्छु। त्यसैले एन्सर बुझ्नु भएन भने चिन्ता नगर्नु, लास्टमा पुरै एन्सर देखाइदिनेछु अनि तपाईँहरू भिडियो पोस्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, तर पुरै भिडियो हेर्नु होला। ओके, भर्चु भनेको छिटो भनेपछि फास्टनेस, सरी क्विक लाइभली, क्विक भर्चु भनेको क्विक लाइभली। इन्टेग्रिटी भनेको इमान्दारी अखण्डता भने चाहिँ के भएछ युनिटी। ब्रिस्क भनेको छिटो मिन्स सरी भर्चु भनेको पुण्य हो, सरी भर्चु भनेको पुण्य, डी नम्बरको भर्चु भनेको पुण्य हो, त्यस कारणले भर्चुको क्विक लाइभली हुँदैन। ब्रिस्क भनेको चाहिँ क्विक लाइभली हो। र एन्जाइटी भनेको टेन्सन भयो। डेटर भनेको डेटर मिन्स निरुत्साहित, डिस्करेज भयो। डेडिकेटेड भनेको डिभोटेड भयो। भनेपछि भर्चु भनेको पुण्य भनेको भर्चु भनेको युनिटी भयो। ठिक छ, भर्चुको युनिटी नै भयो होला सायद, मैले कि भएन। इन्टेग्रिटी भनेको सरी भर्चु भनेको मोरल एक्सिलेन्स र भर्चु भनेको मोरल एक्सिलेन्स, इन्टेग्रिटी भनेको युनिटी र डेटर भनेको चाहिँ डिस्करेज। एन्जाइटी भनेको ब्रिस्क भनेको क्विक लाइभली, एन्जाइटी भनेको टेन्सन र डेडिकेटेड भनेको डिभोटेड। बुझ्नु भएन, चिन्ता नगर्नु, म एन्सर देखाइदिन्छु। रुक्नु, यहाँ एन्सर देखाइदिन्छु म। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एन्सर। पेट्रोलिजम लभ अफ यर कन्ट्री, ओबेसिटी फ्याटनेस, अलर्ट वाचफुल मेटाबोलिजम, अल द केमिकल प्रोसेस इन अ लिभिङ बिङ्स द्याट चेन्जेस फुड इन्टु एनर्जी। भर्चु मोरल एक्सिलेन्स, इन्टिग्रिटी युनिटी, ब्रिस्क क्विकली लाइभली, एन्जाइटी टेन्सन, डेटर्ड डिस्करेज, डेडिकेटेड। प्रोपोर्सन्स मेजरमेन्ट्स, प्रोपोर्सन्स मेजरमेन्ट्स तपाईँको अप्सनमा दिएको छैन, त्यस कारणले डेडिकेटेडको तपाईँ लेख्नुहोस् डिभोटेड। ओके, फर्स्टको लभ अफ यर कन्ट्री, सेकेन्डको फ्याटनेस, थर्डको वाचफुल, फोर्थको अल द केमिकल प्रोसेस इन अ लिभिङ बिङ्स द्याट चेन्जेस फुड इन्टु एनर्जी, फिफ्थको मोरल एक्सिलेन्स, सिक्स्थमा इन्टिग्रिटी छ यहाँ, हजुर इन्टिग्रिटी भनेको युनिटी, सिक्सको युनिटी, सेभेन्थको क्विक लाइभली, एटको टेन्सन, एट मिन्स एन्जाइटीको टेन्सन, डेटर्ड मिन्स डिस्करेज्ड, डेडिकेटेड मिन्स डिभोटेड। यहाँ प्रोपोर्सन्स मेजरमेन्ट्स लेखेको देखिराख्नु भएको होला, तर तपाईँहरूको बुकमा यो अप्सन दिएको छैन, तपाईँहरूको बुकमा डिभोटेड दिएको छ, त्यस कारण तपाईँहरू डिभोटेड लेख्नु होला, डिभोटेड। ओके ओके, भनेको बुझ्नु भएन भने केही छैन, म तपाईँहरूलाई एन्सर स्क्रिनमा देखाइदिएको छु, लेख्नुहोस्। भयो। ओके, नेक्स्ट 2 नम्बरमा दिएको छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। गेम इन्स्टिल इन द प्लेयर अ स्पिरिट अफ, गेम इन्स्टिल इन द प्लेयर अफ स्पिरिट अफ एनी गेस सेल्फ कन्फिडेन्स। अ द्याट पर्सन क्यान नट हार्ट चेयरफुल्ली, कस्ता पर्सनले कुनै पनि वर्कलाई सजिलै पूरा गर्न सक्छन्, हेल्दी पर्सन मिन्स हेल्दी पर्सन, हेल्दी एन्सर हेल्दी। गेम इन्स्टिल इन द प्लेयर अ स्पिरिट अफ सेल्फ कन्फिडेन्स, अ हेल्दी पर्सन क्यान वर्क हार्ड चेयरफुल्ली, हेल्दी। While playing games, various tasks are performed automatically. Various exercises are performed automatically. D. Games provide with recreation and enjoyment. E. Games enables us to divert our mind from the nasty thinking. Nasty thinking भनेको नराम्रो विचार, bad thinking भन्न खोजेको। Many children become dash due to the lack of participation in games. Obesity, obese. Many children become obese. ओबेज भनेको मोटाउनु, ओबेसिटी जस्तै हो, ओबेसिटीको सर्ट फर्म ओबेज, मोटाउनु। किनभने यदि चिल्ड्रेनहरू यदि ओबेसिटी के सर्ट फर्म हो ओबेज भनेको नि मोटाउनु हो। किनभने यदि चिल्ड्रेनहरूले गेममा धेरै पार्टिसिपेसन गरेन भने तिनीहरूको एक्सर्साइज हुँदैन, एक्सर्साइज नभएको कारणले तिनीहरू मोटाउँदै जान्छन्। यदि तपाईँहरू खाइ गर्नु हो तर एक्सर्साइज गर्नु भएन भने तपाईँहरू मोटाउनु चाहिँ मोटाउनु नमोटाउनुहुन्छ, तर तपाईँहरूको खानाका साथै तपाईँहरू एक्सर्साइज गर्नुभयो भने तपाईँहरू कहिले पनि मोटाउनुहुन्न, तपाईँहरू फिट एन्ड फाइन रहनुहुन्छ, तपाईँको मसल पनि स्ट्रङ हुनेछ। एन्सर हेर्नुहोस् है। A. Self confidence, B. Healthy, C. Exercises, D. Recreation and enjoyment, E. Divert, F. Obese। न्यू वर्डको पनि हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन भने यहाँ फेरि देखाउँदैछु। र डेडिकेटेड चाहिँ डिभोटेड हुन्छ, अरू सेम टु सेम सार्नुहोस्।
अरू सेम टु सेम सार्नुहोस् र डेडिकेटेडको चाहिँ लास्ट नम्बरको डेडिकेटेडको चाहिँ डिभोटेड हुन्छ। ओके, प्रोपोर्सन्स मेजरमेन्ट्स पनि हुन्छ तर तपाईँहरूको बुकमा यो अप्सन दिएको छैन, त्यस कारणले डिभोटेड लेख्नु होला, किनभने तपाईँहरूको बुकमा डिभोटेड अप्सन दिएको छ। नेक्स्ट रिटन एन्सर, क्वेसन एन्सर। फर्स्ट, हाउ डु गेम्स किप पिपल फिजिकली फिट भनेको गेम्सले कसरी मानिसलाई फिजिकली फिट राख्छ। गेम्स किप पिपल फिजिकली फिट because it provides us recreation enjoyment. It helps us to increasing the circulation of blood. While playing games, various exercises are performed automatically. By this, we become healthy day by day, and we do not become obese in our future. Right? Next, you can write, we cannot suffer from different type of diseases. Right? Our nasty thinking will go away. Right? It helps us to improve our respiration. It helps us to improve our digestion. It build our self confidence. Right? यिनीहरू कुरा तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा आन्सर। र सर्टमा भन्दाखेरि 2-3 लाइनको एन्सरमा भन्दाखेरि तपाईहरु के लेख्नु भने Games keep people physically fit as they keep one away from diseases related to the heart, obesity, mental stress and sleeplessness. लामो एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। लामो एन्सर कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ मैले भनिसके, तर तपाईहरु धेरै लामो एन्सर चाहिदैन। इंग्लिशमा 2-3 लाइनको एन्सर लेख्दा पुग्छ, त्यसकारणले तपाईहरु यति मात्र लेख्दा हुन्छ। Games keep people physically fit as they keep one away from diseases relating to the heart, obesity, mental stress and sleeplessness. B number question. What qualities do people develop while playing games? कस्ता खालका क्वालिटीहरु, what type of qualities that people have developed while playing games? कस्ता खालका क्वालिटीहरु पिपलमा डेभलप हुन्छ जब उ गेमहरु खेल्न सक्छ? कस्ता खालका क्वालिटी डेभलप हुन्छ होला? गेस। The qualities people develop while playing games are self confidence, self reliance, discipline, justice, fair play, patriotism, honesty as will be silence, as silence mode मा हुन्छ नि, integrity and loyalty. C number, what is the relationship between playing games and exercising? Relationship between के हो? It that if you are playing games like football, then exercise are performed automatically, because while we playing games we ran in the while playing games we not stand in one place, we ran while playing games. So while running, automatically exercise will performed. Cycling, skipping, swimming, yoga are the common activities to keep fit also, right? Answer लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, while playing games various exercises are performed automatically. Simple answer, सानो answer. लामो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, like while playing games various exercises are performed automatically. While playing games we move here and there, we don't stand in one place. By that also our from our body sweating is pasina, which will come, then it will help to prevent from different type of disease, and various exercises are performed automatically. Like in this way you can write anything. Short मा लेख्न चाहनुहुन्छ भने यो लेख्दा हुन्छ, while playing games various exercises are performed automatically. So playing games and exercises, there is a relationship between playing games and exercises. यो एन्सर लेख्दा हुन्छ। तपाईहरु लामो नलेख्नु इंग्लिशमा, के इंग्लिशमा लामो लेख्ने नै हैन। इंग्लिशमा सानो 1-2 लाइनको एन्सर लेख्दा पुग्छ, लामो लेख्नु पर्दैन। सोशलहरुको जस्तै लामो लेख्ने हैन इंग्लिशमा भनेको। त्यसैले यति लेख्दा हुन्छ, while playing games various exercises are performed automatically. So there is a strong relationship between playing games and exercising. Next question there is given, why are games very essential for students? Because it helps in their study. Because if they play games, then from their mind the bad thinking, the nasty thinking will be removed. Their mind will be being fresh. So they focus on their study better. Because if they are tension, in their mind, if there is coming night thinking in their mind, then they are not focused. Then they are focused good on their study. But if their nasty thinking will go on, their tension will go on, then they focus on study very good. Then it will chances that children will be secured good marks in their examinations. So games are very essential for students. Next is that while playing the games,
while playing the games, that exercises are performed automatically. By that also they keep fit at the time. They keep fit in. They being fit. Means while playing games, exercises are performed automatically. By that they being fit. By they being fit, they prevent from different types of diseases. Because if they suffering from disease, then it is then it is यसले कारणले यो चाहिँ यिनीहरूको स्टडीमा पनि के गर्छ हानि पुर्याउँथ्यो राइट इट इज यिनीहरूको स्टडीमा पनि हानि पुर्याउँथ्यो त्यस कारणले गेम्स खेल्नु जरुरी छ किनभने यसले यिनीहरूलाई फिजिकली फिट राख्छ डिफरेन्ट टाइप अफ डिजिजबाट पनि के गर्छ जोगाउने काम गर्दछ इट हेल्प्स अस टु बिङ ओबेसिटी because if the children become obesity means it will be difficult for the children to move here and there, to study, to focus on study. Because if you have obesity, if you have fat, then it will be hard to focus on studies. So games make the student fit. It prevents from to being obesity. It helps us to being focused on study. It prevents from different types of disease. Right? It makes children strong both mentally and physically. Right? It makes children strong both mentally and physically. In this you can write. र सर्टमा भन्दाखेरि के लेख्नु भने wait for a minute. Games are very essential for students to make them strong both mentally and physically. यो भनेको सर्टमा लेख्दा हुन्छ. तपाईहरुलाई लामो लेख्न चाहनुहुन्छ भने मैले भने तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ बट if you want to write small lines only 1-2 lines then you have to write this answer. In the English you do not have to write long answer like social line all the subjects because English is the subject that the question answer will be being very small. हामीले इंग्लिशमा धेरै लामो answer लेख्न जरुरी छैन सानो लेख्दा हुन्छ. Next question is given, what happens to the study if they grow up without sports? If the students grow up without sports, then they become obesity in their life, in their future. They suffer from different types of diseases in their future, like diabetes, heart disease. Like यस्तै कुरा हो तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ. सर्ट भन्दाखेरि के लेख्नु भने students become obese if they grow up without sports. Or you can also write they become obese also. They suffer from different types of diseases also. They do not focus on their job also. They do not perform exercises. They do not perform exercises better if they grow up without sports. If they do not play sports in their children life. Like okay ल हाम्रो इंग्लिश को सिद्धियो. अब हामी जाम ग्रामरमा. Rewrite the following sentences, fill in the blanks with the best alternatives. Each and every student dash unique. Each and every student dash unique. Each MR के लाग्छ? M भनेको I मा लाग्छ. यसमा I छैन, so M लागेन. Each भनेको singular. Each is used in singular or R is used in plural. Each and every student. प्रत्येक स्टुडेन्ट भन्नु खोजेको क्या? Each and every student भनेको प्रत्येक स्टुडेन्ट. It is answer R or is unique. Each and every student is unique. भनेको सबै प्रत्येक स्टुडेन्ट इज युनिक हुन्छ. ओके तपाईहरुले सोच्नु भएको होला each and every student are unique but is unique हुन्छ. Each and every student is unique. कसरी इज भो म तपाईहरुलाई यदि यो भिडियोमा you hit 15 likes then I made the video भनेको यदि तपाईहरुले यो भिडियोमा 15 लाइक बनाउनु भयो भने म तपाईहरुलाई किनका इच एन्ड एभ्री स्टुडेन्टमा किन इज लाग्यो भन्ने कन्सेप्ट बुझाइदिने छु. भनेको यो ग्रामरमा जुन गेम्स र स्पोर्ट्समा भएको ग्रामर छ त्यो ग्रामरको फुल कन्सेप्ट बुझाइदिने छु. तर अहिले म एन्सर मात्र भनिदिन्छु. तर 15 लाइक्स हिट गर्नु भयो भने म गेम्स र स्पोर्ट्समा भएको सबै ग्रामरको कन्सेप्ट बुझाइदिने छु. कसरी इज एमआर, कसरी विन्स ह्याज वन कहाँ लाउने सबै बुझाइदिने छु. ओके नेक्स्ट स्लो एन्ड स्टेडी ड्याश द रेस विन्स द रेस. एमा हुन्छ इज, बीमा हुन्छ विन्स. सी नो न्यूज ड्याश गुड न्यूज. नो न्यूज ड्याश गुड न्यूज इज. नो न्यूज इज गुड न्यूज. यहाँ पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला. न्यूज मिन्स प्लुरल किन आर लागेन तपाईहरुलाई जान्नु छ भने हिट 15 लाइक्स. माई एम इज 15 लाइक्स. डी नम्बर अ लट अफ बोइज ड्याश कमिङ. अ लट अफ बोइज आर कमिङ. एभ्री गर्ल्स अलवेज ड्याश होमवर्क. एभ्री गर्ल्स अलवेज डज होमवर्क. द क्वालिटी अफ पेपर्स ड्याश गुड. द क्वालिटी अफ पेपर्स इज गुड. The teacher and the students just going for a picnic. The teacher and the students
are going for a picnic. Writing many letters dash or happy. Writing many letters makes her happy. He is one of the boys that absent from my class study. He is one of the boys that was absent from my class study. Ram as well as Sam dash here. Ram as well as Sam is here. यहाँ पनि किन राम छ श्याम छ रोड भएन किन आर लागेन बुझ्नु छ 15 लाइक्स हान्दिनु म सबै यो कुरा बुझाइदिनेछु ओके र तपाईहरुलाई अर्को भिडियो कुन टपिकमा चाहियो पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला मेरो प्रिभियस भिडियो पनि मैले यो कुरा भनेको थिएँ र धेरै मानिसहरुले यो यस टपिकमा भिडियो बनाइदिनु यस टपिकमा भिडियो बनाइदिनु भन्नुभएको थियो तर मैले के कारणले भिडियो बनाउन सकिरहेको थिइन तर केही छैन अबदेखि चाहिँ तपाईहरु जुन टपिकमा भिडियो बनाइदिनु भन्नुहुन्छ त्यो टपिकमा भिडियो बनाइदिनेछु त्यतिखेर चाहिँ के कारणले बनाउन पाइन त्यस कारणले सरी बट अबदेखि बनाइदिन्छु ठीक छ ल भन्नु के टपिकमा बनाइदिनु बाइ बाइ टाडा see you and hit 15 likes if you have to know why in this type of case is MR where is used is MR in this type of case like why is and every student is unique why it is not like is and every student are unique okay bye bye tada see you let's in this video okay